হচ্ছে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারস অফ পলিমার। ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারস অফ পলিমারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ কনফরমেশন এন্ড কনফিগারেশন অফ পলিমার। কনফরমেশন এন্ড কনফিগারেশন অফ পলিমার কি? এখানে বলা হচ্ছে যে although the fundamental property although the although the fundamental property of pulp polymers is the degree of polymerization, the physical, the possibility of rotapable of adopting a wide range of conformation. We will illustrate this considering ethane, propane, butane. Butane. Let us consider the possible conformation that the molecule will adopt through the rotation of C3 and C4, carbon 3 এবং carbon 4 bond about the C3 C4 axis. Eclipsed 1 2 3 4 2.4 angstrom. আবার CH3 CH2 CH2 CH3 এটা হলো স্ট্যাগার্ড। তাহলে দুই ধরনের ফর্ম আছে, একটা হলো ইক্লিপসড আর একটা হলো স্ট্যাগার্ড ফর্ম। In example of carbon 4, may lie at any point the circle. আমরা যদি এটা একটা প্রসেট 1 to carbon 4 রোটেশনাল কারণে এটা ট্রান্সফর্ম করতে পারে এবং ট্রান্সফর্মের কারণে এটা দুই তিনটা ফর্মে চলে আসে, যেমন হচ্ছে ট্রান্স, গোচ এবং এরকম এক্লিপসড যেটা। এবং এত হ্যালো হ্যালো in principle carbon 4 may lie at any point of the circle generated through the rotation of the carbon 3 and carbon 4 bond. এগুলাকে বলা হচ্ছে কনফর্মেশন। আর কনফিগারেশনটা কি? কনফিগারেশনটা হচ্ছে যেটাতে যেমন সমানতা, যেমন আমরা আইসোমারিজম পড়েছি, আইসোমারিজমে কি বলা হয়েছে? ট্রান্স আইসোমারিজম, সিস আইসোমারিজম, এগুলো হচ্ছে ট্রান্স আইসোমারিজম, সিস আইসোমারিজম। যেমন আমাদের আইসোমারিক স্টেট অনুযায়ী ভাগ করা হয়, হ্যাঁ, সেই অনুযায়ী এটাকে বলা হচ্ছে কনফিগারেশন। আর কনফরমেশন আমরা কি বললাম? কনফরমেশন হলো যে অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী যে ভাগটা, সেটা হলো কনফরমেশন। পরীক্ষা আসতে পারে কনফরমেশন কি, কনফিগারেশন কি। ফ্রম দা, এই তোমরা আমাকে বলো, আমি একটু অসুস্থ যদিও,
তোমরা আর কি বলো যে বুঝতে পারছো কি বুঝতে পারছো না? Difference between conformation and configuration. Two polymers which differ only the rotation about the single bonds are said to be the two different conformation of the polymer. Two molecules with different conformation. These two molecules can be made identical with the rotation about 180 degree about the central single bond. Two polymers which have the same chemical composition but can only made identical by breaking and reforming bonds are said to be the two configuration of the polymer. মানে হচ্ছে একটা অ্যাঙ্গেল আর একটা শুধু reforming bonds, breaking bonds. Two examples are that trans and cis. Double bonds can exist in cis and trans states, while the asymmetric carbon atoms can exist in d or l state. No manner or rotation about single bonds can turn polymers in a different configuration states into superimposable polymers. Why? Polymer size from the chemical formula, it would be tempted and to suggest a more or less straight line with a zigzag pattern. The polymer, however, usually attains the conformation of a random three-dimensional coils in a figure. এটা যদি একটা ফিগারে দেখা যায়, এটা হচ্ছে মনোমার মডেলিং এর মাধ্যমে আমরা এটা পলিমারের সাইজ যদি নির্ণয় করি, তাহলে এখানে the coil size is a result of the polymer flexibility, which fundamentally derives from the properties of the monomers. The size of the coil also depends on the selectivity of the solvent. The monomer size approximately 0.1 millimeter. The monomer size approximately 0.1 millimeter. A number of monomers 10 to the power 2 to 10 to the power 10, and contact length is 10 millimeter to 1 meter. It depends on how much polymer is bent. Its overall size R varies widely and depends on the solvent quality. একটা হচ্ছে কোন আকর্ষণ নেই, সেগুলো লার্জ রেঞ্জ রিপালশন হয়। আর এটা হলো গুড সলভেন্ট, যেখানে আর এর ভ্যালু থাকে 100 মিটার। হ্যাঁ, এটা হলো গুড সলভেন্ট। থেটা সলভেন্ট হচ্ছে 10 মিলিমিটারের মধ্যে যদি থাকে তখন এটাকে বলা হচ্ছে থেটা সলভেন্ট। আর এর ভ্যালু যদি 100 মিলিমিটারের মধ্যে থাকে, ন্যানোমিটারের মধ্যে থাকে, তখন আমরা বলবো পোর সলভেন্ট। মানে হচ্ছে এটা সলভেন্টের সাথে ফুললি রিঅ্যাকশন করেছে, রিঅ্যাকশন করে অনেকটা কুচকে গিয়েছে, তাই না? এরা রিঅ্যাকশন করে একটার সাথে একটা অ্যাগ্লোমারেট হয়েছে। এই ধরনের কন্ডিশন হলো বিভিন্ন সলভেন্ট প্রপার্টির কারণে হয়ে থাকে। এখন একটা পলিমারের চেইন কনসিস্ট অফ দ্যাট আর কানেক্টেড টু দ্য কোভ্যালেন্ট বন্ডস। এখানে এটা দেখা যাচ্ছে একটা ফ্রি এন্ড আর একটা হচ্ছে ফিক্সড এন্ড। পলিমারের যদি আমরা এটা চিন্তা করি যে এটা এখান থেকে একটা মনোমারের ডিসটেন্স, এখান থেকে আরেকটা মনোমারের ডিসটেন্স, এটা মনোমার টু মনোমারের ডিসটেন্স সাপোজ বি ধরে নিলাম, আর ফ্রি এন্ড থেকে ফিক্সড এন্ডের ডিসটেন্স আর। আর হলো মেইন, অর্থাৎ একটা পলিমারের চেইন যদি চিন্তা করি, এটা হলো ফ্রি এন্ড আর এটা হলো ফিক্সড এন্ড যদি চিন্তা করি, তাহলে এই দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্বটাকে বলা হচ্ছে আর, যেটাকে বলা হচ্ছে ডিসটেন্স, পলিমার চেইন ডিসটেন্স, তাই না? এখন আইডিয়াল চেইন হলো এখানে ideal chain counter, there are no interaction between monomers if they are not neighbors along the chain, even if they approach one another in space. If the chain is forming a tight ball, such as the case in a pore solvent, R would be small, whereby
whereby there is a larger in a good solvent as the polymer ball is inflated and the terminal groups are widely separated, 0 smaller than r smaller than nl. তো এগুলা হচ্ছে কোয়ান্টাল লেন্থ। তাহলে আর কি, আর এর ভ্যালু হচ্ছে n to n ডিসটেন্স। r is a vector sum of all the vectors b, তাহলে summation of ni equal to 1 is হলো bi, তাহলে r square equal to কি, the distance r varies with the time, therefore the time average r must be considered. However, r can either positive or negative, and therefore r is a 0 over a long time period. In order to avoid this difficulty, r square can be taken in time average to eliminate. তাহলে এখানে r square এর ভ্যালুটা ইম্পর্টেন্ট, যে কতটুকু ডিসটেন্স, এটাকে বলা হচ্ছে কোয়ান্টাল লেংথ। তাহলে নো রেস্ট্রিকশন ইন বন্ড অ্যাঙ্গেল এর ক্ষেত্রে আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, যে যদি নো রেস্ট্রিকশন বন্ড অ্যাঙ্গেল নাই, বন্ড অ্যাঙ্গেল মানে হচ্ছে cos θ = 0, তাহলে cos θ 0 হলে আমরা যদি পাই r স্কয়ার ইকুয়াল টু nb স্কয়ার, এখানে দেখতে পাচ্ছি r স্কয়ার ইকুয়াল টু nb স্কয়ার বিকজ হচ্ছে b স্কয়ার ইকুয়াল cos 0 হলো 0 1, তাহলে এই r স্কয়ার ইকুয়াল টু r টু দ্য পাওয়ার স্কয়ার ইকুয়াল টু √nl, এই n হচ্ছে 10,000 যদি হয়, l এর ভ্যালু যদি হয় l এর ভ্যালু l এর ভ্যালু যদি হয় 1, তাহলে r স্কয়ার এর ভ্যালু 100. An ideal polymer chain with 10 to the 6 repeat in each unit above 6 angstrom will have the RMS end-to-end distance of 600 nanometer. Self-avoiding random walks, এগুলা freely jointed and rotating chain. A fixed bond angle হলে তখন ভ্যালু আসবে এটা r square equal to nl square 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. এটা পরীক্ষা আসতে পারে, r square equal to nl square into 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. এটা তো পরীক্ষা আসতে পারে। আসসালামু আলাইকুম স্যার, প্রতিবেদন কি আসতে পারে স্যার? হ্যাঁ, এই সূত্র মানে এটা প্রতিবেদন কি প্রমাণটা কিছু দেখা যায় বলতে পারে পরীক্ষায় স্যার? না, এটা আসতে পারে, তোমাদের বলতে পারে নো রেস্ট্রিকশন ইন বন্ড অ্যাঙ্গেল, বন্ড অ্যাঙ্গেলের কোনো রেস্ট্রিকশন নাই, তাহলে এটা প্রুফ করো r স্কয়ার ইকুয়াল টু হাফ n টু দ্য পাওয়ার l। এটা আসতে পারে পরীক্ষায়, এটা ডেরাইভ করতে হতে পারে, অথবা এরকম আসতে পারে ওই যে বন্ড অ্যাঙ্গেল ফিক্স বন্ড অ্যাঙ্গেল বলা দেওয়া থাকে, এটা প্রতিবেদন আর কি, যেটা বললাম r স্কয়ার ইকুয়াল টু nl স্কয়ার 1 মাইনাস cos θ ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস cos θ। তাহলে আমরা আসি এটা কিভাবে হলো, এরকম আসতে পারে পরীক্ষায়। ধরা গেল fixed bond angle but you will still freely rotating chain, তাহলে এখানে যেটা বলা হচ্ছে b the projected length b1 in the direction of b cos pi minus theta orthogonal position, therefore in equation b square cos into pi minus theta minus b square cos theta, তাহলে এখানে bi যদি হয় pi minus theta অংশ, এইখানে থেকে এইটুকু পাই মাইনাস থিটা, এই অংশ একই, তাহলে এই অংশটা ইয়া হলে বি সাইন পাই মাইনাস থিটা, এই বি ইনটু সাইন পাই মাইনাস থিটা যদি আমরা কম্পোনেন্ট অফ দা প্যারালাল কন্ডিশনে চিন্তা করি, তাহলে আসবে কত বি আই ইনটু বি আই স্কয়ার, অর্থাৎ যেটা বি স্কয়ার বলি, ইনটু cos পাই মাইনাস থিটা, বিকজ অ্যাঙ্গেল কে আমরা ফিক্সড করছি। এইভাবে প্রতিটার ক্ষেত্রেও তো একই জিনিস আসবে, তাহলে n মাইনাস কে সামেশন বি স্কয়ার ইনটু n মাইনাস কে, কে ইকুয়াল টু 1 n মাইনাস কে cos কে পাই মাইনাস থিটা। এই অংশটা ধরুন প্রতিটা হলো ভেক্টর সাইন, আর হচ্ছে ডিরেকশন আছে, ডিরেকশন থাকলে আমরা কি জানি যে সামেশন অফ n মাইনাস কে সামেশন অফ n মাইনাস কে, এখানে যদি আমরা b1 b2 b3 এভাবে যাই bi b2 bn মাইনাস কে n মাইনাস কে b1 b2 এভাবে যদি হিসাব করি, তাহলে আসবে কি b n মাইনাস কে পর্যন্ত, কোথা থেকে k ইকুয়াল টু 1 হলে, তাহলে n মাইনাস কে ইনটু cos কে পাই মাইনাস থিটা, মানে প্রতিটা মনোমারের ডিসটেন্সটা আমরা যদি চিন্তা করি, তাহলে এই মনোমারের ডিসটেন্সটা হবে একটা সামেশন। এই সামেশনটা আমরা জানি যে আমরা পরে আসছি আর কি প্রত্যেকে, এটা 9s 1 মাইনাস s, এটার ফর্মুলা হচ্ছে এটা 1ns এটা। তো এই পুরো অংশটা একটা কিন্তু cos θ 1 plus cos pi minus theta divided 1 plus cos pi minus theta, এরকম একটা ফর্মুলা। এই যে এটার এই ফর্মুলা যদি আমরা r square equal to nb square into
এটা বসাই তাহলে n b স্কয়ার 1 মাইনাস cos θ ডিভাইড 1 প্লাস cos θ nl স্কয়ার b এর ভ্যালু যদি 1 ধরি তাহলে এটা এই যে অংশটা nl স্কয়ার 1 মাইনাস cos θ ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস cos θ এভাবে ডেরাইভ হতে পারে। cos এর ভ্যালু যদি 100 আমরা জানি কার্বন কার্বন বন্ডের টেট্রাহেড্রাল বন্ড অ্যাঙ্গেল যদি হয় টেট্রাহেড্রাল বন্ড অ্যাঙ্গেল এর ভ্যালু যদি 109.28 হয় তাহলে cos θ এর ভ্যালু হবে কি -1/3 তাহলে 2nl স্কয়ার মানে হচ্ছে r স্কয়ার ইকুয়াল টু √2nl এই যেটা। তাহলে এখানে ক্যারেক্টারিস্টিক রেশিও কি cn ইকুয়াল টু r স্কয়ার nl স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 মাইনাস cos θ ডিভাইড 1 প্লাস cos θ r square equal to nb square. The dimension characteristic ratio is defined as the ratio of the mean square unperturbed end-to-end distance for a real chain to the value expected for a freely jointed chain with the same number of bonds or the same mean square length. এইভাবে আমরা এই ম্যাথমেটিক্স গুলা পড়তে পারি আসতে পারে পরীক্ষা। এই তাহলে এখান থেকে আমরা দুইটা জিনিস শিখি, কয়টা জিনিস শিখলাম? দুই তিনটা জিনিস। সেটা হলো কনফার্মেশন অন কনফিগারেশনের মধ্যে পার্থক্য কি, পলিমারের সাইজ যেগুলো আমরা রিপালশন, লার্জ রেঞ্জ রিপালশন, পোর সলভেন্ট এইগুলা শিখলাম, আর হচ্ছে ডেরাইভ দ্য ইকুয়েশন যেটা বলা হলো চেইন এন্ড টু এন্ড ডিসটেন্স। ক্যারেক্টারিস্টিক রেশিও কি, r স্কয়ার ইকুয়াল টু nl স্কয়ার। এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক রেশিও হচ্ছে ratio of is a box character is defined as the ratio of the mean square of end to end distance is a r square divided by nl square তাহলে 1 minus cos theta nl square 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta divided by nl square কাটা চলে গেলে থাকলো কি cn equal to characteristic ratio equal to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta এই যে ফর্মুলা পরীক্ষায় আসতে হবে। what is the characteristic ratio, how can we measure the polymer chain size, ideal chain size কোনটা, ওই যে fixed end free end যেটা বলা হলো সেটা। কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এই চ্যাপ্টারে? হ্যালো, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ সবাই? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। কোনো কোশ্চেন না থাকলে কোশ্চেন করো, কোনো কোশ্চেন থাকলে করো। স্যার নাই স্যার, আজকে লাস্ট ক্লাস নাই। তোমাদের আজকে কিন্তু আর কি এরপরে আমাদের যেহেতু ছুটি শেষ, আমাদের কোর্সও কমপ্লিট, তোমাদের পরীক্ষা কবে এটা কি বলা হয়েছে? কত তারিখ থেকে পরীক্ষা শুরু হবে? না স্যার, কিছু বলেন নাই এখনো। বলে নাই? তাহলে পরীক্ষা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেহেতু কোর্স, অন্যান্য কোর্সগুলো কি কমপ্লিট হয়েছে সব? ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এগুলো শেষ হয়েছে সব? ফিজিক্স শেষ স্যার, প্রায় এখন অন্যগুলো বাকি আছে। আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে, আমাদের আজকে তোমাদের সাথে আমার লাস্ট ক্লাস। এর পরবর্তীতে যদি তোমরা মনে করো যদি কোনো এক্সট্রা ক্লাস লাগে আমাকে বলিও, আমি তাহলে আবার ক্লাস একটা মেকআপ ক্লাস বা হচ্ছে রিভিউ ক্লাস নিয়ে নিব। অনেক ধন্যবাদ স্যার, অবশ্যই জানাবো। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকে আমি